آج دیکھیے جج صاحب چھٹی پہ تھے, کورٹ ویکینٹ تھا تو ڈیٹ ہونی تھی. آج 3 چیزیں تھیں. ایک تو چارج فریمنگ کے لیے رکھا ہوا تھا میٹر. دوسرا ایک درخواست لگائی تھی ملزمان کے وکیل نے کہ جی بچی شیلٹر ہوم اینڈ سیفس کا شیلٹر ہوم ریلیز کیا جائے, جو کہ ہماری سمجھ سے باہر بات ہے کہ ایک ملزم کا کیا بنتا ہے اس طرح کی درخواست دینا. بٹ چلے انہوں نے درخواست لگائی. ہم نے ساتھ درخواست لگائی ہوئی تھی جو ہم نے پچھلی تھرسڈے کو کورٹ میں موو کی کہ جی بچی والدین کو بارہا کہہ چکی ہے کہ وہ والدین کے پاس گھر آنا چاہتی ہے. اس حوالے سے اس نے والدین کو خط بھی لکھے ہیں. ان خطوط کی کاپی بھی ہم نے جج صاحب کو جمع کرائی. اس نے برتھ ڈے کارڈ بھی بنا کے اپنے والد کو دیا, اس کی بھی کاپی ہم نے جج صاحب کو جمع کرائی, جس کے عوض جج صاحب نے جو ہے نوٹس کیا آج کی تاریخ کے لیے اور سیلڈ انویلپ میں شیلٹر ہوم سے بچی کی رضامندی منگوائی ہے کہ کیا وہ راضی ہے یا نہیں والدین کو جوائن کرنے کے لیے, جو کہ سیلڈ انویلپ میں جمع ہو گئی ہے. مگر جیسے ماضی کے اندر بھی ایک بہت افسوسناک رویہ رہا ہے ملزمان کے وکیلوں کا کہ وہ انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں اور ہراس کرتے ہیں جج صاحبان کو جب بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کے فیور میں فیصلہ نہیں آ رہا. وہ چیمبر میں گھس کے کسی بھی باتیں بھی کرتے ہیں یا وہ اپلیکیشنز موو کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک اپلیکیشن پہلے ڈسٹرکٹ جج صاحب کے سامنے موو کی کہ جی یہ کیس ٹرانسفر کیا جائے اس کورٹ سے, ہمیں اس میں بھروسہ نہیں ہے. مگر ڈی جے صاحب نے کہا کہ جینڈر وائلنس کورٹ ہے, ایک ڈسٹرکٹ کی واحد کورٹ ہے, دوسرے ڈسٹرکٹ میں کیس ٹرانسفر کرنے کا ہائی کورٹ کا مینڈیٹ ہے, تو آپ کو اگر ایسا ایشو تو ہائی کورٹ جائے. مزید یہ کہ انہوں نے باقاعدہ جو اس دن پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ بھی مس کوٹ کی, وہ الفاظ جج صاحب سے منسوخ کیے جو جج صاحب نے کبھی ادا ہی نہیں کیے. جج صاحب کو کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی انہوں نے ڈی جے صاحب کے سامنے, مگر آنریبل ڈسٹرکٹ جج نے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ ہائی کورٹ جائیے, وہاں کی ریمیڈی لائے کرتی ہے. ابھی اس کیس میں لنک جج صاحب نے 19 تاریخ دی ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن موو کر دی ہے کہ ہمیں اس موجودہ کورٹ پہ یعنی کہ ADJ 7 پہ جہاں ٹرائل چل رہا ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہے. جب ان کو اس کورٹ سے بیل ملتی ہے یہ کورٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے. جب ان کو اس کورٹ سے لمبی ڈیٹیں ملتی نہیں, ان کو 1.5 مہینہ اپنی ارسٹ بیل کا ٹائم ملتا رہا, یہ کورٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے. جہاں یہ کورٹ مدعی کی کسی درخواست پر نوٹس بھی کر دیتی ہے, ریلیف تو دور کی بات ہے, تو یہ کورٹ کانٹروورشل ہو جاتی ہے. تو اب چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ بچی بھی راضی ہے والدین کو جوائن کرنے کے لیے اور ہاں کہہ چکی ہے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر والوں کو, چائلڈ آفیسرس کو, والدین کو کہ مجھے اپنے امی ابو کے پاس آفس جانا ہے, اس کے والدین اس کے نیچرل گارڈین ہیں. واحد وجہ جو بچی شیلٹر ہوم گئی تھی کیونکہ بچی اس وقت راضی نہیں تھی والدین کے پاس, یا کم سے کم اس نے عدالت کو یہ بتایا تھا, کس ڈر اور خوف کے تحت بتایا ہمیں نہیں پتا. مگر اب وہ جو وہاں پہ رہی ہے اسے سوچنے کا موقع ملا ہے اور باقاعدہ برتھ ڈے کارڈ بڑے خوبصورت جیسے چھوٹے بچے اپنے والدین کے لیے بناتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بنا جو اس نے اپنے والدین کے لیے دی ہیں, وہ سب ہم نے کورٹ میں جمع کرائی ہیں. تو یہ جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ شاید یہ کورٹ آرڈر کر دے گا کہ بچی گھر آ جائے, انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم اس کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے. جبکہ اس کورٹ کا ایسا کون سا آرڈر ہے جو ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا ہو, کاگنیسنس لیا اس کورٹ نے, ہائی کورٹ نے اس کو اپہولڈ کر دیا, MLO گرانٹ کیا اس کورٹ نے, ہائی کورٹ نے اس کو ایٹ میکسیمم موڈیفائی کیا, ڈسمس نہیں کیا. تو ہائی کورٹ کے سارے آرڈرز تو وہاں پہ اپہولڈ ہوتے رہے ہیں. ہائی کورٹ کے اندر بھی کچھ پروسیڈنگ خرابی ملی. مزید یہ کہ میں نے آج ایک اور بھی چیز کمیونیکیٹ کی سامنے والے وکیلوں کو کہ دیکھیے ہمارے مدعی نے ہمیشہ پاس رکھا ہے کہ ہمارے مدعی نے کبھی بھی ملزم پارٹی کے وکیلوں کے بارے میں ذاتی تبصرے نہیں کیے اور ذاتی باتیں نہیں کی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملزمان بیٹھ کے جو ہیں مدعی کے وکیلوں کے بارے میں پرسنل کمنٹس پاس کر رہے ہیں اور شدید نوعیت کے پرسنل کمنٹس پاس کر رہے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بڑے پیار سے تمیز سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی سامنے والے وکیلوں کو کہ اس بات کا خیال رکھیں, مگر اس بات کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر میں نے بھی ان کو بولا کہ جی پھر میں بھی اگلی بار جج صاحب کے سامنے اس پہ ایکشن لوں گا اگر انہوں نے دوبارہ اس طرح کی چیزیں کی, کیونکہ یہ کورٹس کو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ وکیلوں کو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے حوالے سے پہلے بھی انہوں نے کسی کوشش کی تھی, اس پہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک پریس ریلیز بھی نکالی تھی جب انہوں نے پہلے بھی انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ انٹیمیڈیشن ٹیکٹکس رہ گئے ان کے پاس, یعنی کہ جو ان کی ٹرو کرمنل نیچر ہے وہ سامنے آ گئی. کرمنلز اسی طرح سے ایڈ کرتے ہیں جس طرح سے یہ ایڈ کرتے ہیں. پہلے والدین کو ہراساں کرتے تھے, میسیجز کرتے تھے, ان کی عزت اچھالتے تھے, ان پہ الزام لگاتے تھے, پھر وکیلوں کو تھریٹس کرتے تھے. اب جب کچھ نہیں بن رہا تو کہتے ہیں کہ کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں. تو ہمیں انشاءاللہ بھروسہ ہے کہ بچی گھر آئے گی, جلد گھر آئے گی. بچی گھر آنا چاہتی ہے, والدین کے پاس آنا چاہتی ہے, بغیر کسی دباؤ کے آنا چاہتی ہے, انڈیپینڈنٹلی آنا چاہتی ہے. مگر ملزموں کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ان کے جو پورے جرم کی داستان ہے اس سے پردہ اٹھ جائے گا اور کچھ ایسے راز افشاں ہو جائیں گے, کچھ ایسے انکشافات ہو جائیں گے کہ گھیرا مزید تنگ ہو جائے گا ملزمان کے. آج دیکھیے
जज साहब छुट्टी पे थे, कोर्ट वेकेंट था तो डेट होनी थी। आज 3 चीज़ें थी। एक तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा हुआ था मैटर, दूसरा एक दरख्वास्त लगाई थी मुल्जिमान के वकील ने कि जी बच्ची शेल्टर होम एंड सेफ उसका शेल्टर होम चेंज किया जाए, जो कि हमारी समझ से बाहर बात है कि एक मुल्जिम का क्या बनता है इस तरह की दरख्वास्त देना। बट चले उन्होंने दरख्वास्त लगाई, हमने साथ में दरख्वास्त लगाई हुई थी जो हमने पिछली थर्सडे को कोर्ट में मूव की कि जी बच्ची वालदैन को बारहा कह चुकी है कि वो वालदैन के पास घर आना चाहती है। इस हवाले से उसने वालदैन को खत भी लिखे हैं, उन खतूत की कॉपी भी हमने जज साहब को जमा कराई। उसने बर्थडे कार्ड भी बना के अपने वालिद को दिया, उसकी भी कॉपी हमने जज साहब को जमा कराई, जिसके एवज जज साहब ने जो है नोटिस किया आज की तारीख के लिए और सील्ड एनवेलप में शेल्टर होम से बच्ची की रजामंदी मंगवाई है कि क्या वो राज़ी है या नहीं वालदैन को ज्वाइन करने के लिए, जो कि सील्ड एनवेलप में जमा होती है। मगर जैसे बाजी के अंदर भी एक बहुत अफसोसनाक रवैया रहा है मुल्जिमान के वकीलों का कि वो इंटिमिडेट करते हैं और हरास करते हैं जज साहिबान को जब भी उनको लगता है कि उनके फेवर में फैसला नहीं आ रहा। वो चेंबर में घुस के उनकी सीधी बातें भी करते हैं या वो एप्लीकेशन मूव करते हैं। आज भी इन्होंने एक एप्लीकेशन पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने मूव की कि जी ये केस ट्रांसफ़र किया जाए इस कोर्ट से, हमें इसमें भरोसा नहीं है। मगर डीजे साहब ने कहा कि जेंडर वायलेंस कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट की वाहिद कोर्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस ट्रांसफ़र करने का हाई कोर्ट का मैंडेट है, तो आपको अगर ऐसा इशू तो हाई कोर्ट जाए। मजीद ये कि इन्होंने बाकायदा जो उस दिन प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो भी मिसकोट की, वो अल्फाज जज साहब से मंसूब किए जो जज साहब ने कभी अदा ही नहीं किए। जज साहब को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की इन्होंने डीजे साहब के सामने, मगर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने इनको कह दिया कि जी आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ की रेमेडी लाया करती है। अभी इस केस में लिंक जज साहब ने 19 तारीख दी है और वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन मूव कर दी है कि हमें इस मौजूदा कोर्ट पे यानी कि ADJ 7 पे जहाँ ट्रायल चल रहा है इस पर भरोसा नहीं है। जब इनको इस कोर्ट से बेल मिलती है ये कोर्ट बहुत अच्छी हो जाती है, जब इनको इस कोर्ट से लंबी डेटें मिलती नहीं, इनको 1.25 महीना प्री अरेस्ट बेल का टाइम मिलता रहा, ये कोर्ट बहुत अच्छी हो जाती है। जहाँ ये कोर्ट मुद्दई की किसी दरख्वास्त पर नोटिस भी कर देती है, रिलीफ से दूर की बात है, तो ये कोर्ट कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। तो अब चूंकि इनको लग रहा है कि चूंकि बच्ची भी राजी है वालदैन को ज्वाइन करने के लिए और हाँ कह चुकी है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वालों को, चाइल्ड ऑफिसर्स को, वालदैन को कि मुझे अपने अम्मी अब्बू के पास ऑफिस जाना है, उसके वालदैन उसके नेचुरल गार्डियन है। वाहिद वजह जो बच्ची शेल्टर होम गई थी क्योंकि बच्ची उस वक्त राजी नहीं थी वालदैन के पास, या कम से कम उसने अदालत को ये बताया था, किस डर और खौफ के तहत बताया हमें नहीं पता। मगर अब वो जो वहाँ पर से रही है उसे सोचने का मौका मिला है और बाकायदा बर्थडे कार्ड्स बड़े खूबसूरत जैसे छोटे बच्चे अपने वालदैन के लिए बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बना जो उसने अपने वालदैन के लिए दी हैं, वो सब हमने कोर्ट में जमा कराई हैं। तो ये जानते हुए देखते हुए कि शायद ये कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि बच्ची घर आ जाए, इन्होंने ये फैसला कर दिया कि हम इस कोर्ट पे भरोसा नहीं, जबकि इस कोर्ट का ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो हाई कोर्ट ने डिसमिस किया हो। कॉग्निजेंस लिया इस कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसको अपहल्ट कर दिया, MLO ग्रांट किया इस कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसको एट मैक्सिमम मॉडिफाई किया, डिसमिस नहीं किया। तो हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स तो वहाँ पे अपहोल्ड होते रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ प्रोसीडिंग खराबी मिली। मजीद ये कि मैंने आज एक और भी चीज़ कम्युनिकेट की सामने वाले वकीलों को कि देखिए हमारे मुद्दई ने हमेशा पास रखा है कि हमारे मुद्दई ने कभी भी मुस्लिम पार्टी के वकीलों के बारे में ज़ाती तबसरे नहीं किए और ज़ाती बातें नहीं की। बड़े अफसोस की बात है कि मुल्जिमान बैठ के जो हैं मुद्दई के वकीलों के बारे में पर्सनल कमेंट्स पास कर रहे हैं और शदीद नौयत के पर्सनल कमेंट्स पास कर रहे हैं। और ये मैंने पहले बड़े प्यार से तमीज़ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की सामने वाले वकीलों को कि उस बात का ख्याल रखें, मगर उस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने भी उनको बोला कि जी फिर मैं भी अगली बार जज साहब के सामने इस पर एक्शन लूँगा अगर इन्होंने दोबारा इस तरह की चीज़ें की, क्योंकि ये कोर्ट्स को इंटिमिडेट करना चाहते हैं, ये वकीलों को इंटिमिडेट करना चाहते हैं। आपको पता है मेरे हवाले से पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, इस पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज भी निकाली थी जब इन्होंने पहले भी इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी। तो ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स रह गए इनके पास, यानी कि जिनकी ट्रू क्रिमिनल नेचर है वो सामने आ गई। क्रिमिनल्स इसी तरह से ऐड करते हैं जिस तरह से ये ऐड करते हैं। पहले वालदैन को हिरासा करते थे, मैसेजेस करते थे, उनकी इज्जत उछालते थे, उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, फिर वकीलों को थ्रेट्स करते थे। अब जब कुछ नहीं बन रहा तो कहते हैं कि कोर्ट पे भरोसा ही नहीं। तो हमें इंशाल्लाह भरोसा है कि बच्ची घर आएगी, जल्द घर आएगी। बच्ची घर आना चाहती है, वालदैन के पास आना चाहती है, बगैर किसी दबाव के आना चाहती है, इंडिपेंडेंटली आना चाहती है। मगर मुल्ज़िमों को लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो इनके जो पूरे जुर्म की दास्तान है उससे पर्दा उठ जाएगा और कुछ ऐसे राज अफ्शा हो जाएंगे, कुछ ऐसे इंकशाफात हो जाएंगे कि घेरा मज़ीद तंग हो जाएगा मुल्ज़िमान के।